السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ کوہنور حج اینڈ عمرہ ٹورز اینڈ ٹریولز کی جانب سے جو قافلہ 20 نومبر کو عمرہ کے اندر نکلا ہے وہ قافلہ ماشاء اللہ آج مدینہ المنورہ کی زیارت کے لیے آیا ہے. یہ دیکھیں ماشاء اللہ آج تمام حجاج ہمارے مسجد قباء پہنچے ہیں. ماشاء اللہ یہ ہمارا قافلہ ہے 32 نمبر قافلہ. ماشاء اللہ یہ ہمارے مفتی صاحب بھی ماشاء اللہ اس قافلے میں. دیکھیں ہمارا قافلہ مسجد قباء پہنچا ہے. ماشاء اللہ مسجد قباء مدینہ کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے اس کی بنیاد رکھی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تعمیری کام میں ہاتھ بٹایا ہے. فرمایا یہاں پہ 2 رکعت نفل ادا کرنا گویا مقبول عمرے کا ثواب اللہ اپنے سے دے دے. یہ ماشاء اللہ یہ قافلہ ہمارا پہنچا ہوا ہے. ماشاء اللہ ریلوے اسٹیشن جب ترکی یہاں حکومت کیا کرتے تھے ان کے دور میں اسٹیشن ہوا کرتا تھا. ابھی آپ کے بائیں ہاتھ کی طرف جیسے ہم پل چڑھیں گے آپ کے بائیں ہاتھ کی طرف یہ شروع ہو جائے گا. یہ زیارت تو نہیں ہے, ہمارے دادا بھائی کی محبت ہے. یہ چھوٹی چھوٹی زیارتیں چھوٹی چھوٹی یہ تاریخی جگہ دکھانے کے لیے اس لیے لے آئے ہیں. اسی راستے پر استعمال ہو رہا ہے تاکہ آپ بھی ان جگہوں کی زیارت بھی کر لیں اور ان جگہوں کی دیکھ بھی لیں. یہ وہ تاریخی راستے ہیں. اور حاجی صاحب ابھی آپ کے سامنے ترکیوں کا اسٹیشن ریلوے اسٹیشن آنے والا ہے اور اس کی آگے ایک مسجد آنے والی ہے, مسجد جمعہ. عالم اسلام کا پہلا جمعہ, پہلا خطبہ ادا کیا گیا تھا. آپ توجہ کیجیے جس طرح میری انگلی کا اشارہ ہے ریلوے اسٹیشن ترکیوں کا اسٹیشن آپ کے بالکل سامنے. اس طرح اس کی توجہ کیجیے گا حاجی صاحب آپ کے بالکل سامنے ریلوے اسٹیشن ترکی دور میں. حرم کے بالکل قریب ہے, حرم کے قریب ہے, بازو میں ہے, بالکل آپ کے ہوٹل کے بازو میں. اور حاجی صاحب عالم اسلام کا پہلا جمعہ پہلا خطبہ ادا کیا گیا تھا اس مسجد میں. جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے تشریف لے مدینہ منورہ میں آپ اسی کا پہلا جمعہ پہلا خطبہ ادا کیا گیا. اس مسجد کا نام ہے مسجد جمعہ, عالم اسلام کا پہلا جمعہ. اور ابھی اسی کے سامنے ایک وہ صحابی کا گھر ہے, وہ صحابی جو اس مسجد میں نماز پڑھایا کرتے تھے اور اللہ نے بنائی لے لی, نبینا ہو گئے. تو آپ کے بعد تشریف لے یا رسول اللہ میں نبینا ہو گیا ہوں تو آپ میرے لیے کیا حکم ہے. آپ نے فرمایا اپنے حجرے کے اندر اپنے گھر کے اندر اور نماز پڑھایا کریں. وہ جگہ آنے والی ہے, دونوں آمنے سامنے ہیں. اور صحابی کا گھر بھی اور مسجد جمعہ عالم اسلام کا پہلا جمعہ پہلا خطبہ اس مسجد میں ادا کیا گیا تھا. آپ کے سیدھے ہاتھ میں مسجد جمعہ آئے گی اور آپ کے الٹ کے ہاتھ میں آمنے سامنے دونوں مقدس مقامات برابر میں ہیں. آپ توجہ کیجیے گا ابھی آپ کے سامنے انشاءاللہ آنے والی ہے. جیسے سگنل کراس کریں گے اور اسی کے سامنے مسجد آئے گی, مسجد جمعہ. ابھی آپ کے سامنے مسجد جمعہ آنے والی ہے. مسجد جمعہ مسجد جمعہ یہ بلڈنگ ہے مسجد جمعہ آپ کے سامنے. اور اسی کو الٹے ہاتھ دیکھیں تو صحابی کا گھر باغ آنے نصیب عطا فرمائے, پوری امت کو آنے نصیب عطا فرمائے. حاجی صاحب ابھی گاڑی روانہ ہے. اسی جگہ پر ایک باغ آنے والا ہے, باغ سلمان فارسی. باغ سلمان فارسی. حضرت سلمان فارسی ایک یہودی کے ہاں غلام تھے. یہودی آپ پر ظلم کرتا تھا. جب اللہ کے نبی مکہ سے تشریف لائے مدینہ منورہ کی طرف آپ کے بعد تشریف لے گئے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک یہودی کے ہاں غلام ہوں, یہودی مجھ پر ظلم کرتا ہے, مجھے آزاد کرایا جائے. آپ نے حکم دیا اے میرے پیارے صحابہ اس سے پوچھو اس کی کیا ڈیمانڈ ہے, کیا اجرت لے گا. اس نے کہا مجھے 360 پودے بڑے ہونے چاہیے, پھل بھی لگنا چاہیے. اور اسی کے بعد جب اللہ کے نبی اپنے پیارے صحابہ کو حکم دیا صحابہ اکرام اپنے پودے خرید کر لائے. تو اسی کے بعد کچھ دن کچھ رات کم و بیش پودے لگائے, پودے بھی بڑے ہوئے, پھل بھی لگا. آپ کا معجزہ تھا باغ سلمان فارسی, باغ سلمان فارسی. اور اسی کے سامنے خاک شفا کا میدان ہے. کیا ہے؟ خاک شفا کا میدان, جو خالی میدان ہے
खाली प्लाट है, इसी के सामने खाक शिफा का मैदान है। अभी आपके सामने ये गाड़ी यूटर्न लेगी, यूटर्न जैसे लेगी आपके सामने बागे सलमान फारसी है। बहुत लंबा बाग है, बहुत बड़ा बाग है, बागे सलमान फारसी। तवज्जो कीजिएगा, जिस तरफ मेरी उंगली का इशारा है पीछे वाले, जिस तरफ मेरी उंगली का इशारा है तवज्जो कीजिएगा, बागे सलमान फारसी। इसी के सामने खाक शिफा का मैदान नजर आ रहा है, पीछे वालों को आवाज आ रही है, बागे सलमान फारसी। ये आगे मैदान है, ये खाते शिफा है। हाँ हाँ वही जो खुला पड़ा नीचे रहना है, कुबरी के रखी गई मस्जिद कुबा वो मस्जिद है जिस मस्जिद में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाया करते थे। मस्जिद कुबा वो मस्जिद है जहाँ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने प्यारे सहाबा के साथ जब तशरीफ लाते तो इसी जगह पर सहाबा इकराम सवाल किया करते, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का वाले सफा मरवा करें, उम्रा करें, तवाफ करें, नेकी में से आगे बढ़िए। या रसूल अल्लाह हमारे बारे सोचा जाए, हम तो गरीब लोग हैं, मदीने वाले कैसे जाया करेंगे, हमारे पास माल भी नहीं, हमारे पास सवारी भी नहीं। या रसूल अल्लाह हमारे बारे सोचा जाए, मक्का वाले नेकी में से आगे बढ़ जाएंगे, सफा मरवा करेंगे, उम्रा करेंगे, तवाफ करेंगे। या रसूल अल्लाह हम तो गरीब लोग हैं। आपने फरमाया, ऐ मेरे प्यारे सहाबा सुन लो, मक्का वाले सफा मरवा करें, उम्रा करें, तवाफ करें, नेकी में से आगे बढ़ जाएं, अल्लाह के यहाँ पता होगा उम्रा कबूल हुआ या नहीं हुआ। जो इसी मस्जिद में 2 रकात नमाज नफल अदा करेगा मकबूल उम्रे का सबब होगा। सहाबा ने अमल किया, आज इंशाअल्लाह हम भी अमल करेंगे। सब कह दें इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह नियत करें 2 रकात नमाज तहय्युल मस्जिद, 2 रकात नमाज तहय्युल मस्जिद, मस्जिद की नियत अदा करें इंशाअल्लाह। अभी गाड़ी पहुंचने जा रही है मस्जिद कुबा में, और यहाँ इतर के आपको यहाँ तसल्ली के साथ आप नमाज अदा कीजिएगा, और 2 रकात नमाज तहय्युल मस्जिद और 2 रकात नमाज शुक्राने के अदा कीजिएगा इंशाअल्लाह। और गाड़ी रुकेगी, गाड़ी की जगह गाड़ी का नंबर याद रखिएगा। और हाजी साहब पहला गेट मत हजरत का, दूसरा गेट लेडीज का। अगर किसी का वजू नहीं है, किसी का वजू नहीं है तो नीचे वजू खाना है, उधर मोड़ना है ना। हाँ हाँ यूटर्न लेना है, यूटर्न लेना है। किसी नमाज नफल अदा की है, और आप सबको उम्रा मुबारक हो हमारी तरफ से, आमीन अल्लाह ताला आपको इसी के बाद बार बार आने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। हाजी साहब अभी गाड़ी रवाना है, और मस्जिद कुबा के करीब, और पहले जमाने में जैसे मंडी लगा करती थी, और मस्जिद कुबा के साथ ही मंडी है, खजूरों की मंडी है, तमाम खजूर मौजूद हैं। अजवा तो फिल जन्ना, अजवा जन्नत की नेमत है, जन्नत का फल है, आपका फरमान बरक है। जो मेरा उम्मती सुबह के टाइम 7 दाने अजवा की खाता है, उस पर काला जादू असर नहीं करता। बरनी मदीना कलमी मदीना घर के अंदर रखना बरकत है। और अम्बर खजूर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह नाश्ते में खाया करते थे, खाना सुन्नत है। अगर आपने खजूर वहाँ से लेनी है, पसंद आ जाए तो खरीद सकते हैं और चेक कर सकते हैं। वहाँ तस्बीहात और चॉकलेट वगैरह, वहाँ तमाम चीजें वहाँ मिलती हैं, सस्ती हैं और अच्छी भी हैं। खजूर हल्की भी है, हर किस्म की खजूर है। अगर किसी को पसंद आए तो ले सकते हैं, किसी को पसंद ना आए तो जबरदस्ती नहीं है। और इंशाअल्लाह उसी बाग में जा रहे हैं, वहाँ उतरेंगे, वहाँ आपको 15-20 मिनट टाइम देंगे, उसके बाद इंशाअल्लाह वापसी होगी। और हाजी साहब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास मदीना मुनव्वरा के तोहफे हैं, तबरुकात हैं, निस्बत मदीने की है। जो रोगन बिल्लिसान नाम सुना होगा, जो बदर के मकाम से मिलता है, पहाड़ों से मिलता है, हमारे पास मौजूद है। बड़ी शीशी है, सील पैक है, और वो शीशी है जो बड़ी शीशी सऊदी लोग लेकर बेचते हैं, वो हम अपने पास रखते हैं, कुछ हमें फायदा हो जाए। अगर आपको किसी को चाहिए, वो चीज है जो 70 बीमारी की शफा है। वो चीज है जोड़ों के दर्द के लिए, शुगर, कान कैंसर, ब्लड प्रेशर पे औलाद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और हाजी सामान ये वो चीज है, जैतून के साथ मिलाकर मालिश करें धूप के अंदर, और 40 दिन का अमल है। और बे औलाद जिनके यहाँ औलाद नहीं है, दोनों में भी इस्तेमाल करें। दूध के अंदर डालकर इशा की नमाज के बाद, यकीन अल्लाह पे होना चाहिए। ये वैसे तो हाजी साहबान ये जड़ी बूटी है, जिसका पानी रस निकाला जाता है, ये सऊदी लोग इस्तेमाल करते हैं। ज्यादातर सऊदी लोग इसका इस लकड़ी का मिसवाक करते हैं, और इसलिए ये बहुत ताकतवर चीज है, बहुत शफा वाली चीज है। और हाजी साहबान हमारे पास मौजूद है। अगर आप हमसे लेंगे तो हमें फायदा होगा, भाई से लेंगे तो भाई वालों को फायदा होगा। हम भी आपके साथ खिदमत करने के लिए यहाँ आते हैं।
ہماری کوئی تنخواہ نہیں ہوتی اور آپ کا محبت آپ کا تعاون چاہیے. اور حاجی صاحب میرے پاس آب زمزم خوشبو ہے جو حرم میں جس کی لکڑی لی جاتی ہے اسی نسبت سے ہے. آج میرے پاس موجود ہے, اوریجنل ہے, صوفی کمپنی کی ہے, الحرمین کمپنی کی ہے. چیک کریں, اصل ہو تو لینا ہے, نہیں تو چھوڑ دینا ہے. اور چھوٹی شیشی ہے ہمارے پاس, 10 کی 1 دانہ ہے اور 3 دانہ 25 ریال کا ہے. انشاءاللہ اگر آپ لیں گے تو آپ میں فائدہ ہوگا. جزاک اللہ خیر, آپ کا تعاون چاہیے.